I'm Shubhadeep Roy, and I'm your new physics teacher. I'm representing an organization which is known as the Gplus Education. Okay, so now we are going to discuss about physical quantities. Now, physical quantities, if you look into your textbooks, class 11 textbooks, what do you actually see? You deal with physical quantities and you come across a new physical quantity which does not obey the laws of simple algebra. Okay, that means you have dealt with scalar quantities until class 10. Now when you come to class 11, you come across a new physical quantity. You've heard of this, I'm sure. It's a vector quantity. Now what is a vector quantity? Okay, so now physical quantities Now these are of two types, scalars, okay, that you have already done until class 10, you've dealt with scalar, okay. Now we are going to deal with vector quantities. Now you already know what a vector quantity is, okay. Let me tell you, scalar quantities can be added by simple mathematics like 3 plus 2, 5. But for vector quantities, if two vectors are having magnitudes in different directions, are having magnitudes 3 and 5, you cannot add them simply using ordinary algebra. Okay. So now scalar quantities, these are the quantities that you have read in your books. These quantities can be represented by their magnitude only, and the direction is immaterial. It doesn't matter. How does the direction matter? Okay, fine. So you know this. So example, let me give you an example. Example is distance. Okay. Now for vector quantities, you have read that vector quantities are physical quantities. Physical quantities as in the quantities that you can measure. That means they exist physically. So vector quantities are actually physical quantities which have both magnitude and direction. This is not the exact correct interpretation of a vector quantity or of a vector. Okay. Now vector quantities এর মধ্যে magnitude and direction দুটো equally contribute করে or final value determination. I guess you are understanding, students. So vector quantity can be represented in magnitude and direction. No. Vector quantity like displacement. Distance যদি scalar হয় তাহলে displacement will be a vector. So this is a point in space. This is point A. This is another point in space which is point B. Now if you're traveling from point A to B using this path, that means you're using a motorcycle, okay, and someone is seeing you through an app, the Google navigation app. You have your navigation on and someone else is actually seeing that you're traveling from point A to point B. Now the actual length of the path which has been covered from A to B, if you measure it using a rope or a thread, whatever, if you measure it, you find a certain kilometers, say 5 kilometers. Okay. Now this is why when we travel through roads, we actually cover distances because we are connecting 2 points using any medium, be it a bus, metro. We are connecting 2 different points on the map. But the length of the path which has been covered is not the shortest length between those 2 points. So this is actually, okay, distance. Because this is distance because it is not the shortest length or shortest path from A to B. So what will be the displacement from A to B? A to B, the displacement will be like this. Here are 2 points. One is point A, okay, I'm marking it distinctly, points A and B, okay. So these are 2 points on a map, say. Okay, if you're traveling by car from A to B, you have to take a right turn, you have to take a left turn. Okay, so it's a zigzag path. Say it cannot be when you're traveling by bus or car from point A to B. Okay, you cannot incur or you cannot cover the entire distance in the shortest path possible. So what you do is you take this path. Say this path is 1, and the second path is 2. The straight path from A to B. Now from A to B, when I'm covering a distance which is not the shortest distance between A to B, see the direction is changing continuously. Okay.
and the direction is changing continuously, but for displacement for path 2 there is a definite direction at each point on the straight line. So displacement is the shortest distance between 2 points having a particular direction, only one particular direction. But distance ডিরেকশনটা সব সময় চেঞ্জ হচ্ছে, প্রতিটা পয়েন্টে চেঞ্জ হচ্ছে, তার সাথে আমার কোনো যায় আসে না। আমার কি কাজ, আমার পুরোটাকে মেজার করে স্কেলের সাথে কম্পেয়ার করে আমি মেপে নেবো যে কত কিলোমিটার হয়েছে, জাস্ট বলছি, ঠিক আছে, যদি খাতার উপর করো। কিন্তু স্ট্রেট লাইনে করতে গেলে জাস্ট স্কেলটা বসা করে নাও, খতম। ওকে ওকে, সো পাথ 2 তে আমি কি করছি, আমি ডিসপ্লেসমেন্ট করছি, পাথ 2 তে আমি করছি ডিসপ্লেসমেন্ট। তাহলে স্কেলারস আর ভেক্টরস দুটো টাইপস অফ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ যেটাকে আমরা তোমার ডিফারেনশিয়েট করলাম এখন থ্রু আ ডায়াগ্রাম। ওকে, ফিগার। নাও হোয়াট আই কাম টু ইজ, তার মানে ভালো করে শোনো যেটা বলছি, পাথ 2 this refers to displacement, now the displacement which is the vector quantity, তাহলে ডিসপ্লেসমেন্টটাকে জেনারেলি আমি লাইক ম্যাক্সিমাম বুকসে s ভেক্টর, ভেক্টরটাকে রিপ্রেজেন্ট করি কিরকম করে, আর ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, তার মানে ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন দুটোই ফাইনাল ভ্যালুতে কন্ট্রিবিউট করে, ওই জন্য তার ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশন এরকম s, স্মল s ফর ডিসপ্লেসমেন্ট। গট ইট? ওকে ফাইন। নাও এই যে আমি ডিসপ্লেসমেন্টটাকে s টাকে নিলাম, s টা একটা অ্যালফাবেট, অবভিয়াসলি একটা ভেরিয়েবল, তো এই ভেরিয়েবলটা একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি শো করছে। তার মানে এ থেকে বি যে স্ট্রেট লাইনটা আছে এটা ধরে নাও 1, পাথ 2 হচ্ছে ধরে নাও 1 কিলোমিটার। ওকে, so path 2 হচ্ছে 1 কিলোমিটার, that is the shortest distance between from A to B. Okay, so there is a particular direction, so এই ডিরেকশনটা কি বলবো, তাহলে ডিরেকশনটাকে দেখাতে গেলে I guess বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ সবাই, এটা হচ্ছে প্রপার ইস্ট অন দ্য ম্যাপ, এটা হচ্ছে প্রপার নর্থ। তাহলে আমাকে যদি A থেকে B তে আমি যখন যাচ্ছি তখন আমি কি বলবো, আমাকে ডিরেকশনটা দেখাতে হবে, এটা হচ্ছে থিটা, থিটা ইজ ইকুয়ালস টু ধরে নাও 15 ডিগ্রি। ওকে, তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 1 কিলোমিটার, বেশ কথা। এবার এই ডিরেকশনটাকে স্পেসিফাই করতে হবে, কি লিখবো, 15 ডিগ্রি নর্থ অফ ইস্ট, মানে ইস্টের থেকে 15 ডিগ্রি নর্থের দিকে, তার মানে দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল, এতটা রোটেট করছি, ইস্ট থেকে নর্থের দিকে যেতে গেলে 15 ডিগ্রি। ওকে, আর ইউ গেটিং ইট? ওকে, ফর শিওর। নাও তাহলে ভেক্টর কোয়ান্টিটিজ আর স্কেলার কোয়ান্টিটিজ এর ব্যাপারে এটুকুনি হচ্ছে ব্যাপার। এবার তোমার স্কেলারস এর তাহলে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া যায় আরো জিনিসটাকে ক্লিয়ার করার জন্য, ছোটবেলা থেকে করে আসছো। ওকে ওকে, আই এম সুইচিং ফ্রম বেঙ্গলি টু ইংলিশ, বাট ইংলিশ টু বেঙ্গলি, but the thing is I guess it's okay with you guys. So the examples of scalars are work, energy, time, okay, etc etc. For vectors, examples of vectors apart from displacement, it's velocity. A velocity vector is shown by this. So velocity vector is the quotient of the ratio of the displacement vector per unit time. মানে s আমি যদি 1 কিলোমিটার 15 ডিগ্রি নর্থ অফ ইস্ট, এটা যদি 1 কিলোমিটারটা 1 ঘন্টায় আমি যদি কভার করি, তাহলে আমার ভেলোসিটি কি লিখবো, 1 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে ভেলোসিটি লিখবো 1 কিলোমিটার পার আওয়ার। আই গেস বোঝা যাচ্ছে। এবার তো ডিরেকশনটাকে এটাই লিখে দেবো, ডিরেকশনটাকে যখন স্পেসিফাই করব এটাই লিখে দেবো। তার মানে কি, আমি ম্যাগনিটিউডও আমাকে বলতে হবে, ডিরেকশনও বলতে হবে, স্পেসিফাই করতে হবে, বিকজ পার্টিকুলার ডিরেকশন আছে, পার্টিকুলার ম্যাগনিটিউড আছে, কিন্তু ডিসটেন্সের একটাই পার্টিকুলার ম্যাগনিটিউড, ডিরেকশন কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হচ্ছে, ডান দিক বাঁ দিক, হাউ ডাজ দ্যাট ম্যাটার? ওকে, এইবার হচ্ছে এত কিছু তো বললাম যাতে রিলেট করতে পারো, ঠিক আছে? এইবার সেকেন্ড
Scalar quantities কে work done. Suppose say boy A কতটা কাজ করেছে ধরে নাও 5 joules of work done. boy A কাজ করেছে, say boy B কত কাজ করেছে 3 joules. Okay, so total work done by both the boys, total work done by both the boys. তুমি এটা নরমাল এডিশন করতে পারো বিকজ এটা স্কেলার, ওয়ার্ক ডান ইজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি, ওর ডিরেকশনের সাথে কোনো মাথা ব্যথা নেই, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? তাহলে 3 + 5 হচ্ছে 8 জুল, দিস ইজ দ্য টোটাল ওয়ার্ক ডান। ওকে, বাই বোথ দ্য বয়েজ, ওটা লিখছি না। আই গেস ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য নরমাল এডিশন করলাম। নরমাল এডিশন হচ্ছে স্কেলার এডিশন মানে নরমাল এডিশন, নরমাল সাবট্রাকশন, ঠিক আছে? বাট ভেক্টর এডিশন কিন্তু এরকম ভাবে করা যাবে না। ইউ গাইস নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ভেক্টর এডিশন এরকম করে করা যাবে না। সো ভেক্টর এডিশনের জন্য একটা আলাদা কিছু রুলস আছে, সেই রুলসগুলো আমরা শুনবো shortly. So now I have given you a brief idea about what sort of physical quantities you would be dealing with in the new session of class 11 physics. Okay, now let me take you into the topic vector and how we actually do calculations when it comes to, that is, addition, subtraction, division, multiplication with respect to vector quantities. Now vector quantities is, you know, scalar quantities is, you know, alada method of addition, subtraction, division, multiplication যেটা ক্লাস 10 অবধি করেছো। ভেক্টর কোয়ান্টিটির জন্য আলাদা ফর্ম অফ অ্যালজেব্রা আছে ম্যাথমেটিক্সে, which is actually known as ভেক্টর অ্যালজেব্রা। তো এবার ভেক্টর অ্যালজেব্রা ব্যাপারে স্কেলার অ্যালজেব্রা আর ভেক্টর অ্যালজেব্রা কেন আলাদা বুঝিয়েছি, ঠিক আছে, একটু আগে। এবার হচ্ছে ভেক্টর অ্যালজেব্রার ভেতরে ঢুকছি। ফার্স্টলি তোমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রেজোলিউশন অফ ভেক্টরস। একটা ভেক্টরকে কিরকম ভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, ঠিক আছে? তাহলে ধরে নাও এটা একটা রুম, এটা হচ্ছে রুমের কর্নার, অরিজিন ও। যে কোনো রুম, তোমার রুম দেখতে পারো, তোমার রুমের যে কর্নারটা আছে যেখানে both the edges of the floor meet, ঠিক আছে, সেটা তার রেসপেক্টে ওই কোণাটাকে ধরে নাও। যেমন এই রুমেরও এরকম একটা কর্নার আছে যেখানে দুটো ফ্লোর মিট করছে along with the height। তাহলে this is the height of the room। তাহলে এটাকে কি ধরবো, z অ্যাক্সিস ধরবো, ফেয়ার এনাফ। এটাকে কি ধরবো, x অ্যাক্সিস ধরবো, এটাকে y অ্যাক্সিস ধরবো। ওকে, নাও তুমি কি অনেক স্টুডেন্টসদের মধ্যে আমি দেখেছি এটা, ওরা কিন্তু এরকম ভাবে বলছে x y z মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার হলেই হয়ে গেল। ইটস রং, আই নিড টু টেল ইউ দিস। x y z মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার হলেই শুধু হলো না, z এর সব সময় ডান দিকে x থাকবে। তুমি যেরকম ভাবে আছো তার রেসপেক্টে, তুমি যদি z টা যদি এটা ধরতাম তাহলে z টা এটা ধরলে এটা হতো x। জাস্ট বুঝে নাও মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার তো ট্রু, বাট মাথায় রেখো z এর ডান দিকে যদি x না রাখো পুরো ভেক্টর সব ভুলভাল হবে, ভেক্টর ক্যালকুলেশন সব ভুলভাল হবে, ঠিক আছে? এইবার এটা হচ্ছে অরিজিন। এবার ধরো এটা একটা পয়েন্টিং স্পেস, তুমি ধরো ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো, এটা হচ্ছে তোমার, এখানে হচ্ছে তোমার মাথাটা, তো মাথাটা ইজ পয়েন্টে, তো এই মাথাটা ইজ পয়েন্টে, তাহলে এর একটা z অ্যাক্সিসের along এ একটা লেন্থ আছে, ঠিক আছে, এর একটা y কোঅর্ডিনেট একটা হবে, ঠিক আছে? এবার এইখান থেকেই যদি আমি এরকম ভাবে টানি, এরকম ভাবে টেনে যদি এখানে এরকম যদি পারপেন্ডিকুলার করি করে, এইটা হচ্ছে এই পয়েন্টেরই x কোঅর্ডিনেটের ভ্যালু, মানে জিনিসটা 2D তে আঁকছি বুঝতে পারলাম, কিন্তু আমি বলছি যে এই পেনের নেপটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তো এই রুমের ওই যে কোণা আছে, যে কোনো একটা কোণা, উপরের কোণা, নিচের কোণা, হোয়াটএভার ইট ইজ, এই যে পেনের টিপটা আছে এটা পয়েন্টে, এটার একটা ওই x থেকে একটা তোমার ফ্লোরের অ্যাক্রসে একটা কোঅর্ডিনেট আছে x, একটা y আর একটা z, বিকজ এই পেনের টিপটা পয়েন্ট এর একটা হাইট আছে which is z, ঠিক আছে? এবার পয়েন্ট এর থেকে পারপেন্ডিকুলার ফ্লোরের উপর একটা পারপেন্ডিকুলার টানো অন দ্য ফ্লোর, সেটার থেকে আবার পারপেন্ডিকুলার টানো along the length, আর ব্রেথের অ্যাক্রসে একটা পারপেন্ডিকুলার টানো, তাহলে তুমি x y z তিনটে কোঅর্ডিনেটস পাবে।
তার মানে পয়েন্ট এটা কে তো আমি ইজ আ পয়েন্ট ইন স্পেস, 3D স্পেস, 3 ডিমেনশনস না, দেখো তিনটে ডিরেকশন আছে, তিন দিকেই লেন্থ, তাহলে 3D স্পেস না, ওই জন্যই ভলিউমের dimensional formula is L cube. কেন? Because volume is length into breadth into height, each of which length, breadth, height are what? All are lengths of a, having SI unit as meter. So volume SI unit is meter cube, which is a derived unit because volume is a derived physical quantity. Basic quantity ki length. I guess you're getting it, right? Okay. বোঝা তো উচিত, ঠিক আছে? কিন্তু ভিউয়ার্স এর মাথায় চলছে যে এই পয়েন্ট এটা তো আমি 2D তে দেখছি, এটা এক্সট্রাটা কি করে এলো, তাই না? এই সমস্যাটা হতেই পারে, আমারও হয়েছিল। I was a student 10 years 11 years back, so I did not understand this. আমি এটা বুঝে গেছি যে এটা z আর y হলো। এবার এই পয়েন্টটা তো এই 2D প্লেনে তো নেই, মেজের দুটো এজেস যেখানে মিট করছে একটা কোণায়, তিনটে দেওয়াল এক জায়গায় মিট করছে, সেরকম একটা কোণা ঘরে ধরে নাও। এবার তুমি যে কোনো একটা পয়েন্ট, তোমার মাথার চুলের টিপটা একটা পয়েন্ট হতে পারে, সেই পয়েন্টের একটা হাইট থাকবে, একটা এক্স এর অ্যালং একটা লেন্থের অ্যালং একটা কোঅর্ডিনেট থাকবে, ওই পয়েন্টটা অ্যালং এক্স, ঠিক আছে? তাহলে জিনিসটাকে আমি আরেকটু আলাদা করে আঁকছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। ওকে, এই জিনিসটাকে আরেকটু আলাদা করে আঁকার চেষ্টা করছি ফ্রিলি। তাহলে এইটা এই পয়েন্ট থেকে এটা হচ্ছে y কোঅর্ডিনেট, এটা হচ্ছে z। এবার এই পয়েন্টটা কিন্তু x আর y এর মধ্যে নেই, এই পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে আছে, এই পয়েন্টটা এরকম ভাবে অ্যাকচুয়ালি আছে ইনক্লাইন, তার মানে এই পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে আছে এইখানে, তাহলে এই পয়েন্টটা এখানে ইনক্লাইন, তাহলে এইখানে যদি থাকে তাহলে তার y এর অ্যালং এ কত এগিয়েছে ফ্রম অরিজিন, ঠিক আছে? তো জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করো, এই পয়েন্টটা ইনক্লাইন্ড আছে, ক্লিয়ার? তার মানে এই প্লেনেরও একটা ডিসটেন্স কভার করেছে অ্যালং x এও একটা ডিসটেন্স কভার করেছে। তাহলে তোমাকে বোঝাতে গেলে দেখো জিনিসটাকে আরো ইজিলি বুঝিয়ে দেবো। এইখান থেকে একটা পয়েন্ট, এর টিপটা হচ্ছে পয়েন্ট এ, ঠিক আছে? তাহলে এই পয়েন্ট এ থেকে পারপেন্ডিকুলার টেনে দাও y এর উপর, ঠিক আছে? এই পয়েন্ট এ থেকে তুমি এই মানে অরিজিন থেকে হাইট কত, এতটা দেখো z, মানে অরিজিন থেকে এরকম হলে হাইট 0 মানে z 0, কিন্তু আমি এরকম ধরে রেখেছি, তার মানে y এর অ্যালং এর একটা শ্যাডো আছে, z এর অ্যালং এর একটা হাইট ইনক্লিনেশনের জন্য একটা হাইট আছে, দেখো এইখান থেকে শুরু হচ্ছে এইখানেই থামছে, তাহলে এতটা হচ্ছে অ্যালং z, ঠিক আছে? isn't it? তাহলে এবার হচ্ছে x এর অ্যালং এ কি আছে, x এর অ্যালং এ এই পয়েন্ট থেকে পারপেন্ডিকুলার টেনে দাও, তাহলে এটা x এর কম হলেও আছে, আমি সেটাই বলার চেষ্টা করছি, x এর কম হলেও কিছু একটা আছে, ক্লিয়ার? তার মানে এই পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি কিরকম ভাবে তোমায় ভাবতে হবে, এরকম ভাবে ভাবতে হবে, ঠিক আছে? তো এরকম ভাবে যদি ভাবো তো ইজি হয়ে গেল জিনিসটা। এবার আমি জিনিসটাকে আরো ইজিলি ভাবার একটা নতুন আইডিয়া এলো, সেটা হচ্ছে আমি পেনটাকে এখানে ধরছি, এই পেনটাকে আমি এখানে ধরছি এরকম ভাবে, বা এরকম ভাবে ধরছি এই পয়েন্টে, তার মানে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট এই টিপের রেসপেক্টে একটা x এর একটা অ্যালং একটা লেন্থ আছে, এই শ্যাডো y এর উপরে আনো, y এর অ্যালং এর লেন্থ আছে, আর আমি z এর উপরেই ধরে আছে, মানে কি z যে পয়েন্টে ধরে আছে অরিজিন থেকে সেটাই z মানে হাইট, এরকম ভাবে ভাবো, isn't that? তো দিস ইজ আ পয়েন্ট ইন স্পেস, যার একটা ফ্লোরের রেসপেক্টে একটা লেন্থ হবে, একটা ব্রেথ হবে, আর একটা হাইট হবে along the until the ceiling. I guess বোঝা গেল, মানে স্টিরিওটাইপিক, বিকজ 2D স্পেসে 3D বোঝানো, ঠিক আছে? এটা একটু বুঝে নাও, বিকজ আমি বুঝি তোমরা কিরকম ভাবে ভাবছো, ওই জন্যই এরকম ভাবে বোঝানো, ঠিক আছে? তাহলে এই পয়েন্টটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সারফেসের উপর নেই, এই পয়েন্টটা এরকম ভাবে এরকম ধরে নাও ফ্লোট করছে, এই পয়েন্টটা, ঠিক আছে? এবার ফ্লোট করছে এই পয়েন্টটাকেই তুমি এইখানে প্লট করলে, এই স্ক্রিনের উপরে মানে বোর্ডের উপরে প্লট করলে, তার থেকে পারপেন্ডিকুলার টানলে, তাহলে y এর অ্যালং এর ডিসটেন্সটা পেলে। এবার এই পয়েন্টটা তো এরকম আছে, তাহলে এখান থেকে x এর উপরে প্লট করলে, ঠিক আছে? তাহলে x এর অ্যালং এর ডিসটেন্স পেলে। এবার পয়েন্টটা কতটা বেঁকেছিল, এরকম বেঁকেছিল, তো এরকম বেঁকেছিল, তাহলে হাইটটা দেখে নাও z, ঠিক আছে?
তো জিনিসটা কিন্তু এই পয়েন্টে কিন্তু এই প্লেন সারফেসের উপরে নয়, আমি সেটাই বলার চেষ্টা করছি। তাহলে 2D প্লেন হয়ে গেল, মানে খাতার উপরে যখন লিখছো ওটা 2D প্লেন। তুমি ধরে নাও পাতাটার কি কোনো হাইট আছে? পাতাটা তো পাতলা, তার মানে খাতার উপরে বোর্ডের উপরে যখন লিখছি বোর্ডের তো কোনো হাইট নেই, শুধু দুটো দিকে কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস আছে। সেটা এটা কি হবে? এটা x হবে, এটা y হবে। ছোটবেলা থেকে ক্লাস 10 অবধি গ্রাফে করেছো, এরকম ভাবেই গ্রাফ আঁকতে x y, তার মানে পাতার উপরে করছো, তো z কি করে হবে? পাতাটার হাইটই তো নেই, পাতাটা খুব পাতলা, তার মানে জেডটা এখান থেকে বাইরের দিকে বেরোবে, মানে এইখানে যদি একটা বড় করে ডট মারি জেডটা এই পয়েন্ট থেকে বেরোবে এরকম করে। হাইট পাতাটার থিকনেস, তাই না? তাহলে জেডটা এই পয়েন্ট থেকে, তাহলে এই ডটটা কি বোঝানোর চেষ্টা করছে এটা বুঝে নাও, তাহলে পরের লেকচারগুলো বুঝতে পারবে। এই ডটটা বোঝানোর চেষ্টা করছে যে একটা অ্যারো কামিং out of the plane, okay, arrow coming out from this plane এরকম করে। তাহলে এটা হলো z। তাহলে খাতার পাতা হচ্ছে তোমার 2D, বিকজ থিকনেস খুবই হালকা, থিকনেস নেই বলতে গেলে, তাহলে হাইটও নেই, ওই জন্য শুধু x আর y আছে বলে 2D। 3D তে 3D বোঝানো, আই গেস কিছুটা বুঝতে পেরেছো, বুঝতে পারা উচিত, ঠিক আছে? আর যদি প্রবলেমস হয় কমেন্ট বক্সে জানিও, ঠিক আছে? আই ডেফিনেটলি রিপ্লাই ইফ আই হ্যাভ টাইম। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যদি এটাতে নিয়ে যদি আর কোনো ডাউট থাকে কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই জানিও, আই ডেফিনেটলি রিভার্ট যখন আমি ফ্রি টাইম পাবো। বাট আশা করি বুঝতে পেরেছো।